गल करते हैं पंजाब दे विच रेलों की आवाजाही चलेगी ਜਾਂ नहीं चलेगी, इस लैके अज दिल्ली विच एक मीटिंग की गई सी कांग्रेसी सांसदां ने रेल मंत्री पीयूष गोयल दे नाल, जिस तो बाद उन्होंने कहा कि साडे नाल तां रेल मंत्री ने सही वतीरा नहीं किया, उन्होंने बहुत गलत जिहड़े शब्द बोले ने। इस दे उपर हुण शाम वेले रेलवे बोर्ड ने इस ते सफाई दी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बकायदा एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी सांसदां के बयान नूं नकार दिता है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने तो कांग्रेसी सांसदां नाल कोई माड़ा वतीरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने सिर्फ ये कहा कि तुसीं साडे रेल ट्रैक खाली कर दो, असीं ट्रेनां चला देंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुसीं रेल ट्रैक खाली क्यों कर दो, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। पीटीसी न्यूज़ के वलों उन्होंने सवाल पूछा गया कि रवनीत बिट्टू ने इल्ज़ाम लगाया है, तो उन्होंने इस इल्ज़ाम को खारज कर दिता। उन्होंने कहा कि पंजाब च हाले भी रेल पटड़ियां के उत्ते किसान डटे हुए ने। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार रेल ट्रैक खाली करवा दे, असीं कल ही ट्रेनां चला देंगे, जे वो खाली करवा देण तां ये शर्त जिहड़ी उन्होंने वालों रखी गई है। अते ये वार-वार जिहड़ी है रेल मंत्री वालों भी शर्त दोहराई जा रही है कि वो सारियां ट्रेनां चलाउणगे जे पूरे ट्रैक खाली होणगे, जे कोई भी किसान किसी भी ट्रैक के उत्ते नहीं बैठा होएगा। ये साफ तौर के उपर रेल मंत्रालय के वलों अज साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जिहड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं रेल मंत्री के उत्ते वो पूरी तरह गलत ने। उन्होंने किसी भी तरह के माड़े वतीरे की गल जिहड़ी है उन्होंने नहीं की है। सर, मैं हरप्रीत हूं पीटीसी न्यूज से। मेरा सवाल है कि जो आज ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब तक पंजाब में जो किसान के जो फार्म बिल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक कांग्रेस के सांसद ने ये बात कही है, तब तक ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं वहां खुद उपस्थित था, उस मीटिंग में मैं भी था। और मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में ये कहा कि भारतीय रेल ट्रेन चलाना चाहती है और इसीलिए भारतीय रेल ने ये जो अभी 2 दिन ट्रेन चलाया था, 23 और 24 को गुड्स ट्रेन एक चलाया था, वो भारतीय रेल बिल्कुल चाहती है, इसीलिए वो एक प्रयास किया गया था। और संरक्षा की दृष्टि से और ऐसी स्थिति बनी कि जगह जगह उस ट्रेन को रोका जा रहा था, इसलिए वो 24 तारीख से ट्रेन बंद हो गई। तो माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जैसे ही ब्लॉकेड हटेगा और राज्य सरकार सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पत्र आया है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, तो सुरक्षा की आश्वासन दे रही है राज्य सरकार, और ग्राउंड पे जैसे ही ब्लॉकेड हट जाएगा वैसे ही ट्रेन चल जाएगी। तो माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन चलाने की केवल और केवल रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रैक से और स्टेशन से सारा ब्लॉकेड हट जाए और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा वहां पे ट्रैक पे और रेलवे स्टेशन पे कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं आएंगे। भारतीय रेल तुरंत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो चाहे वो गुड्स ट्रेन हो। जहां तक फार्म बिल की बात है, मैं वहां उपस्थित था। माननीय मंत्री जी ने साफ शब्दों में जो फार्म बिल के फायदे हैं वो जरूर उन्होंने सबको बताए थे कि फार्म बिल के क्या फायदे हैं, उससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। और कुछ पत्राचार हुआ था माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में, और कुछ और पत्र उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से साफ साफ लिखा गया है कि फार्म बिल से क्या क्या फायदे हैं। केवल वो फायदा गिना रहे थे, कभी भी किसी भी तरह से माननीय मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि ट्रेन चलाने के लिए कोई फार्म बिल से उसका कोई लिंकेज है। ट्रेन चलाने के लिए रेलवे से कोई शर्त नहीं रखी गई, बिल्कुल सुरक्षा केवल जरूरी है। बिल्कुल 2 चीजें खाली, सुरक्षा और ब्लॉकेड खत्म हो, और ये सुरक्षा का भरोसा रहे कि दोबारा से ब्लॉकेड नहीं होगा। सुनिया तुसीं किस तरह के नाल सफाई दी गई है। इस तो पहला रवनीत बिट्टू ने की क्या तुहानूं सुणावांगे। इस वेले मेरे सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदेशा साडे नाल दिल्ली तो इस खबर के उपर पूरी चर्चा लई जुड़ गए ने। हरप्रीत, तुसीं रवनीत बिट्टू का बयान भी जिहड़ा है आप कैमरे च रिकॉर्ड किया, जो रेलवे के चेयरमैन ने इन्हों ने भी तुहाडे सवाल ते जवाब दिता। हुण ये की लग रहा है, कौन सच्चा ते कौन झूठा है? शायद एक कहना तो नहीं किया जा सकता कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन एक गल साफ है
ਕੋਈ ਤੇ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਨੀय सांसद ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ सांसद ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ DAP ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਰੇਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ VC ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ CPRO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ सांसद ਦੇ ਨਾਲ? ਬਲਵਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ, MSME, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।